व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि पिछले दिनी पाकिस्तान विच अमरीका दे अंबैसडर करतारपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब जी दे दर्शनां लई गए और दूसरे पासे मॉरीशस मुल्क दे भारत विच अंबैसडर दरबार साहिब अमृतसर जी दे दर्शनां लई गए। सो ये जैस्चर दसदे हन कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सिख कौम दी अहमियत नूं जिहड़ी है समझदी है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो असी बेशक एक नेशनलैस लोग हैं, बेघरी कौम, अच्छा, लेकिन ये बावजूद कि पिछले 38-39 साल च एक तो बाद एक घल्लूकारे चो सानू गुजारिया गया है, अज भी गुजारिया जा रहा है। साडे हक्कां ते साडे खिलाफ टोटल वॉर भारती हाकमां ने बरपा की हुई है, पर ये बावजूद असी दुनिया का 5वां वड्डा धर्म है। खालसा साजना दिवस के मौके बीते वरे 5 मुल्कों के हैड ऑफ स्टेट्स ने अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके सिख कौम नूं वधाई दित्ती। और जे असी उस खिते च भी अपनी अहमियत की गल करिए, बहुत बार ये जिहड़े कुछ सिग्नल हुंदे ने जिन्हां नूं तुसीं इंटरप्रेट करदे हो पोलिटिकली, जे उहनूं समझदे हो तो ये साडी अहमियत नूं दर्शा रहे हुंदे ने। करतारपुर साहब कॉरीडोर का खुलना गुरु नानक साहब के 550 साला प्रकाश पुरब के मौके 9 नवंबर 2019 नूं बहुत वड्डा एक्ट सी। पाकिस्तान की हुकूमत का सिखां प्रति एक जिहड़ा गुडविल जैस्चर ही नहीं सी, इसने उस सारे खिते दे विच सिख फैक्टर की अहमियत नूं आसमान ते पहुँचाया। और यही कारण सी कि स्टेट डिपार्टमेंट, चाइनीज़ एंबैसडर अपनी वाइफ के नाल भी उत्थे गया और हुण भी ये सिलसिला लगातारता नाल जारी है कि जिहड़ा भी पाकिस्तान दे विच कोई भी VIP उन्हां दे उत्थे अड-अड मुल्कां दे एंबैसडर जां दूजे जांदे ने, वो इस गल नूं यकीनी बनाउंदे ने कि उन्होंने करतारपुर साहब जरूर जाना है। और इस तरह एक पासे दोवें खबरां इक्को वेले अखबार च लगियां ने। मॉरीशस जिहड़ा भारत के एंगल तो एक इंपॉर्टेंट मुल्क है, उन्हां दा एंबैसडर जिहड़ा है, और यही असीं दरबार साहब के हवाले नाल भी देखदे, दरबार साहब अमृतसर आलमोस्ट जिन्ने फॉरन विजिटर्स ने, आम टूरिस्ट तो जाते ही ने, एवरेज 2 ਤੋਂ 2.5 घंटे दरबार साहब च आम दिनों के विच लगते हैं दरबार साहब के अंदर पहुँचने तक। पर उन्होंने हायर अप्स भी जिहड़े एंबैसडर्स ने और मिनिस्टर विजिटिंग ने, वो अमृतसर दरबार साहब नूं ये रैकगनीशन भी है। हालां बहुत कुछ जिहड़ा वो कहा नहीं जाता। हुण पहलां जिहड़ी असीं ये खबर पाकिस्तान के हवाले नाल है कि जिहड़े पाकिस्तान च अमरीका के एंबैसडर ने मिस्टर डोनाल्ड ब्लूम, और दर्शक पिक्चर भी देख सकते हैं, वो अपने पूरी उन्होंने एंबैसी का एक डेलीगेशन उन्होंने नाल सी करतारपुर साहब गए, क्योंकि भारत वालों भी यात्रु आए हुए सी, उन्होंने नाल भी उन्होंने इंटरैक्ट किया। उन्होंने नाल कौंसल जनरल मैकनोवल भी उन्होंने नाल सी, और उन्होंने दोनों मुल्कों की शलाघा की कि उन्होंने करतारपुर साहब कॉरीडोर नूं खोलिया। फिर उन्होंने सरोवर करतारपुर साहब का हिस्टोरिकल खूह उसके दीदार किए और लंगर संगत के नाल बैठ के उन्होंने लंगर भी छकिया। और इस वेले जिहड़े ने उन्होंने ऑनर किया गया, और MPA सिख जिहड़े ने रमेश सिंह अरोड़ा और दूसरे उत्थों के डिप्टी डायरैक्टर जनरल मुहम्मद करतारपुर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट यूनिट के अबू बाकर आफ्ताब कुरैशी, ये सारे। सो ये एक वड्डे फखर वाली। और मैं जो अहमियत की गल करदा हुण यही खबर जो असीं देखते हैं कि श्री हरमंदर साहब अमृतसर विखे नतमस्तक होए मॉरीशस की भारत राजदूत। हुण ये जिहड़ी है मॉरीशस लेडी है बीबी मैरी क्लेयर जे मॉन्टी, अज जो हरमंदर साहब आए दर्शनां दे लई, अंदर उन्होंने कीर्तन भी सुने, फिर गुरु रामदास लंगर गए, लंगर तैयार करन च और बर्तन साफ करन दी उन्होंने सेवा भी की। और जो उन्होंने दसिया गया कि भाई 24 घंटे लंगर चलता है, उन्होंने जिहड़ा बाद च उन्होंने ऑनर भी किया गया, और उहदे च उन्होंने अपना जिहड़ा एक्सपीरियंस लिखा। उन्होंने कहा कि भी मैं ये रूहानियत के सेंटर हरमंदर साहब के दर्शन किए ने, मेरे मन नूं बहुत सुकून मिलिया। और उन्होंने कहा भी मैं तो इत्थे आके कुल दुनिया के भले की अरदास की है, और मॉरीशस और भारत और इन्हां दे संबंध मजबूत होण, लोकां दरम्यान आपसी साझा होण दुनिया भर दे। और इस वेले जिहड़ा ये एक न्यूज़ है। सो मैं समझदा भी ये फैक्टर एवें नहीं ने, क्योंकि इन्हां दिनां दे विच तुसीं ये
ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਟਮ ਸੈਂਕਟੋਰਮ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਹਲ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੀਰ, ਇਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਣਜਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤੈਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰਪਾਸ ਸੇਵਕ ਭਾਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜ ਵਪਾਰੀਆ ਜਿਨ ਵਖਰ ਲੱਦੜਾ ਹਰ ਰਾਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨਾ ਆਪ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤੈਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਗਰਾਈ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਗਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਰਾਹੇ ਰਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਾ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹੇ ਰਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਤਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਤ ਪਿਆਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਪਾਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੱਟ ਲੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਦਾ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਵਣਜਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਂਧੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਲਟ ਲਟ ਬੜੇ। ਧਨ ਧਨ ਵਣਜ ਵਪਾਰੀਆ ਜਿਨ ਵੱਖਰ ਲੱਦੜਾ ਹਰ ਰਾਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਵਣਜਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਵਣਜਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਲੰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਰ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
से आए मिले हर पास कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਹਰ ਪਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਤੁਠਾ ਗੁਣਤਾਸ। ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸਾਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਤੈਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਜਿਨਾ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।